तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे विघ्नेनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आमनानि गर्भमाद्वजासि गर्भदम्। ॐ तद्विष्णुं परमपदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरादरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सुभद्रेकं तं प्रियवासिनि। ॐ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् भूतं दक्षिणं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवदाति घोराणि पश्यन्। ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते। ॐ शरणं विश्वः सम्पन्नः शरणो भवतो यमः शरणो इन्द्रो बृहस्पतिः शरणो विष्णुः गुरुः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु भवतु मां भवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तदेहाय सर्वं दर्शयेन तस्मै श्रीगुरवे
Jai Guru, Jai Guru, Jai
गुरु राम गुरु विष्णु गुरु कल्कि हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिशु अनंत भगवान की जय। शिशु अनंत भगवान की जय। शिशु अनंत भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। सुदर्शन भगवान की जय। गरुड़ महाराज की जय। कलकोट की जय। बावत्स की जय। नीलचक्र की जय। परमाराध्य श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्कल जननी की जय। उत्कल जननी की जय। नीलमाधव भगवान जय। नीलमाधव भगवान की जय। सर्वभुज गौरंग भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज पवित्र संध्या गत काली ठारू आज पर्यंत आमे गोटे पारिवारिक जीवन भितर गृहस्थाश्रम सत्संग जारी रखी एवं प्रार्थना मंदिर रे प्रार्थना कले मंदिर मूर्ति शुणती एवं से प्रार्थना क्यों स्थान रे पहुंची आकाशात् पतितं तुल्यं जोटी जहां को नमस्कार कले भी भगवान अनंत पाखे नमस्कार निश्चय पहुँच से भाव आम गोटे पारिवारिक जीवन रे वर्तमान समाज पाई पारिवारिक जीवन रे गोटे समवेत प्रार्थनार नित्यांत जरूरी। सी पुणी बाल्यकाल से प्रार्थना आरंभ हवा उचित। ताले पिलामानक भितरे संस्कृति धर्म और संस्कार ये तीनोटी तत्व निश्चय पिलामानक मन रे प्रभाव पकेब।
ସେମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟକୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ବୃତ୍ତି ଆସିବ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମର ସେଇ ସମୟକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ହେଇ ଆମେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ଆହା ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଦହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏଭଳି ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, 500,000 ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏତେଟା ମଜି ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଜୁଛୁ ଯେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବୋହୂ ପଢ଼ିବ, ଶାଶୁ ଶୁଣିବ। ଏଭଳିକି ମଣିଷଟିଏ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବ, ତାର ବୋହୂ ବା ତାର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ସେମାନେ ପାଳି କରିକି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, 14 ଦିନ ଗୋଟେ ତାର ଆତ୍ମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପାଇଁ, ତାର ମରିଗଲା ପରେ 14 ଦିନ ଗୋଟେ ତାର ଆତ୍ମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପାଇଁ, ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଗବତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆକିରି ହେଉଛି। ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କି ମାନେ କୁଆଡ଼େ କି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ କହିବେ, ଯେଉଁ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଡାକୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଡାକୁଛୁ। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଇ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନାମ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢଟିଏ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ, ପାଦ ତଳେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାହନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଟଟି ହେଉଛି, ଉଦରଟି ହେଉଛି ବଡ଼, ମୋଟାମୋଟି, ଆଉ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଲେଖନୀ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୂଷାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ତଳେ ଗାତ କରି ରହିଥିବା ମୂଷା। ସେ ମାଟି ତଳେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଉପରୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ହାତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜୀବ ଯାହାର ମସ୍ତକରେ ମୁକ୍ତା ଥାଏ। ମୁକ୍ତା ତା ମସ୍ତକରେ ଥାଏ ଏବଂ ହାତୀ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପ୍ରତିଟି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଏ। ହାତୀ, ଇଏ ଗଲା ହାତୀର କଥା। ହାତୀ ପରେ
जो उदरटी तार बड़ सी हूँ मनीष सी उदरटी तार जो बड़ देखा जाउची से बड़टा हूँ प्रकृत अन्न अन्नम ब्रह्मम अन्नम ब्रह्मम एठी तामसिक शक्ति बुषा जे अन्यर धन को अपहरण करे ताको बाहन करा जाइछि बा अडली करा आइछि मु जहा करिबी तू कर जहा कहिबी तू करिबू मु जुआड को कहबी जिया पे तू जारे जेबू हाथी होउछि गोटे राजसिक शक्ति राजा मन तक व्यवहार करती एवं मनीष होउछि आउ गोटे शक्ति जो शक्ति भितरे जो मनीष भितरे तामसिक गुण भी अच्छी सात्विक गुण भी अच्छी राजसिक गुण भी अच्छी मन कर आज आम एठी चिंता कले गुरु को पूजा करिबा बा प्रार्थना करिबा किछि सत्संग करिबा ये सात्विक गुण जदि आमे मने करिबा नाही आमे एगुडा करिबा नहीं तामसिक गुण एगुडा कौन दरकार आमे आज होटेल रे खाइबा माछ मांस खाइबा खाइबो खाऊ के बारण करिबनी से गुटाक तामसिक गुण राजसिक गुण होउची ना आमे ये थाए दी थारे संतुष्ट नुहे 20-30 प्रकार हबो एमती हबो सेमती हबो यही जो लोभ शक्ति ये हूँ राजसिक गुण से भली सबु जिनिस सनातन धर्मर गोटे गोटे तत्व ये आमर पूजा पाउत नीलमाधव नीलमाधवम नील सुंदरम विश्वावसु सबल गुहरे जी पूजा पाउले सी होउछन्ति नीलमाधव सेठू जगन्नाथ संस्कृति बा जगन्नाथ दर्शन आरंभ होती आज आमर यही ग्राम रे गोटे मूर्ति बा गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करिवे सत्यनारायण मंदिर एवं शिवंकर मंदिर शिव किए शिवं भव शिवं शुभ तांकर ना होची आशुतोष अनेक देवादेवी अनेक मंत्र अच्छी शिव गोटे एमिटी ठाकुर ओम नमो शिवाय खाली एतिकी कहीदेले भी संतुष्ट ओम नमो शिवाय जदि कीर्तन करिवे से नाम भी करें ओम नमो शिवाय 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 नमो नमो ओम नमो शिवाय 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 नमो ओम नमो शिवाय 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 नमो ओम नमो शिवाय 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 ओम नमो शिवाय 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 नमो ओम नमो शिवाय 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 ओम नमो शिवाय शिवाय ओम नमो ये चाहिए बड़ा बड़ा मंत्र पढ़िया सी पढ़ तांकर जो प्रसिद्ध मंत्र होची त्रयंबकम ददामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् एठी आमे अनेक गाँवली मनीष बसीचे आपण मान देखिए गोटे पानी कखारू पीढ़ारे हुए आउ केतक फल अच्छी से पीढ़ारे फड़े कि भाड़ी करदेले से भाड़ी देहरे ओढ़ी जाए ताकू सुरक्षा करने गोटे सिक्का टंगा है
ସେ ଶିକା ଭିତରେ ସେ ଫଳଟି ମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ସୁଗନ୍ଧିଂ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଗତର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ପାଣି କଖାରୁକୁ ଶିକା ଧରି ରଖିଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି হে ମହାଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ଇହ ଜନ୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ଏ 3 ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ସୌଖିନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ କରୁଛୁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେବ। ସିଏ ଯଦି 5 ଫୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 6 ଫୁଟ କରିବା। ଇଏ ସବୁ କଥାରେ ଶିବଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ଏଇ କଣ୍ଠଚକ୍ର ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଏଇ କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଲେ ପାଣି ଢଳାଯାଏ ବା କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଏ। କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ ନାହିଁ, ଦହି ଢାଳିବେ ନାହିଁ, ଲହୁଣୀ ଢାଳିବେ ନାହିଁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘର୍ଷଣ କରିବେ, ତାକୁ ତୋଳିକିରି ନେଇ ଆସିବେ, କେବଳ ପାଣିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଧୋଇଦେବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ, ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହଣ ମହଣ କ୍ଷୀର ଦହି ତାକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାକୁ ଅସଦୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଶିବ ଗୁଡ଼ା ଲୁଚେଇକିରି ସେ କ୍ଷୀର ଦହିକି ପିଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ସେମିତି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ତାକୁ ମନା କରିଛୁ। ଶିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଜମା ଖାଆନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଘର୍ଷଣରେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଲାଗେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଟିକେ ତାକୁ ଲାଗିବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଲଭ କରିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ଦେହ ଖରାପ କରିବା, ଏସବୁ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବା ଭୋକ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଜପ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। କୀର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶିବଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଯାଇଛି, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଛି, ତାମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଏ ବର୍ଷା ଋତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଇଏ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ନ ବୁଝିକିରି ଉପାଖ୍ୟାନଟାକୁ କେବଳ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କଥା ବଳିଆ କହିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଆପଣ 22 ପାବଚ୍ଛରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀର 22 ପାବଚ୍ଛରେ ଆପଣ ଯିବେ, 22 ପାବଚ୍ଛ ପରେ କଳ୍ପବଟ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଠିକ୍ ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ,
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ସେ 4ଟି ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଆଉ ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ କେତେବେଳେ ବାଜେ? ସକାଳେ ବାଜିପାରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଜିପାରିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଜିବ? ଯେକୌଣସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରତ କିମ୍ବା ମେଳା, କୌଣସି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 3ଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଳୁହୁଳୁଟି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, କାହିଁକି ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ଅଛି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଳୁହୁଳୁଟିଏ ପଡ଼ିବ, ହରିବୋଲଟିଏ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ଇଏ 3ଟି ପରେ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପଢ଼ାଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ାଯିବ। ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବ ମାଧବ ସ୍ମରନ୍ତି। ଇଏ 4ଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତେବେ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ସତ୍ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ। ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ା ଶଙ୍ଖ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରରୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦାନ ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି? ସେ ଶଙ୍ଖର ନାଁ କ'ଣ? ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ପୁରୀରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଶଙ୍ଖ, ଏ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କ'ଣ? ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତା ନାଁ, ସେ ଶଙ୍ଖ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଆମର 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତକ। ଏ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ରଖେ ବା ଚେତନଶୀଳ କରି ରଖେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଥମେ ବଜେଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ। ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାନେ ଆମେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ? ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ସେପାଖରୁ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ, ତାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ମ ବି ଦରକାର, ପରିବେଶ ବି ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେହ ଯାକ ଖାଲି ଚକ୍ର। ସବୁ ଚକ୍ର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଚକ୍ର, ନାଭି ଚକ୍ର, ଏସବୁ ଚକ୍ରମୟ। ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଦିନେ, ମରିବୁ ଦିନେ, ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବୁ, ଜୀବନ ଚକ୍ର। କେଉଁଠି ଆମେ ଚାହା ଦୋକାନ କରିବୁ କି ସୁନା ଦୋକାନ କରିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ କର୍ମଚକ୍ର। କେଉଁଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କେଉଁ ଜାଗା ପଢ଼ିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ର। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜିମା ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର। ଚକ୍ର ସମୁଦ୍ରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ, ସିଏ ପୁଣି ବାଦଲ ହୁଏ, ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ମେଘ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଣି ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ। ଆବର୍ତ୍ତନ ବାଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚକ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସୁଦର୍ଶନ,
यही चक्र आमको खाइबा गोटे पिंधा गोटे रहा गोटे ये परिवार गोटे सुदर्शन चक्र प्रत्येक परिवार आ सुदर्शन चक्र होचंती निजे सद्गुरु जी जार गुरु से तापे सुदर्शन सुदर्शन को अनंत रूप संबोधन करा जायछि सुदर्शन नमस्तुभ्यम अनंत रूपम अव्ययम ये हूँ सुदर्शन चक्र कथा आहुरी केते कथा अच्छी गदा गदा कहीं धरी आजिकल तो बंधुक जुग है गदा कहीं धरी गदार अर्थ कौन गतिदाता गदा गतिदाता गतिदाता किए निजे स्वयं प्रभु गीतार लेखा है गतिर भर्ता प्रभु सागी निवास शरणम स्रोत मो पूरा श्लोकटी कहूनी गतिदाता आम जो जन्म हेलु मृत्यु जी दिन बंचिलु केते मिछ कहीचु केतबले न्यायटा को अन्याय कर देचु के अन्यायटा को भी न्याय बोली प्रतिपादित करिचु ये भूलटा समस्त प्राय है हम तेणु ये जो नारायण जो हाथ में गदाटी अच्छी से गदार ना हूँ कौमुदिक गदा से गदा ना नुहे ये जो मल्ल युद्ध मल्ल गदा मल्ल माने जो गदार युद्ध करते समस्त कुत्सित कदाकार भावना को जे नष्ट करे से हूँ कौमुदिक गदा जमी कुमुद फुटे केतबेले कुमुद कले कई चंद्र को देखिले कुमुद फुटे पद्म को सूर्य को देखिले तड़ा करे पद्म फुटे तेणु कौमुदिक गदा को आम जो पूजा करुचु से हूँ शासनर प्रतीक तेणु जो नारायण मूर्ति आम पूजा करवा जदि ये प्रतिष्ठा हुए ताहले ये कथा ये तत्वटी को बुझा पड़ो आम जहाँ को पूजा करूँ सी आमको कौन देवे सबू जगार लाभ दरकार जदि आम कहूँ ना आम कि लाभ दरकार नहीं लाभ दरकार नहीं बोली केबे भी कहबे आपण लाभ दरकार बोली कहबे मोर पुओटीए जन्म होइजी पुओटी सुस्थ रहिबो पाठ पढ़िबो भल मनीष हम मागिबिनी से मु प्रस्तुत हेबिनी सीटा कौन मोर एत बड़ भूल हो गला मो रही मु घर खंडे करी गोटे सुसज्जित घर हम जो आम आनंद खाईपारू शोपारू रहीपारू तेरे मुझे तेणु एगुड़ाक सब मागिबा केबे ही भूल भी नुह तापर आउ गोटे हाथ में धरी पद्म पद्म कौन सी हूँ आम जब भल कम करवा आमको लोक कहे भल लोकटे मंद कम कले कहे मंद लोकटे चोरी कले कहे चोरटे जदि साधु हेले कहे साधु तेणु पद्म हूँ ज्ञानर प्रतीक आम जमितिया ज्ञान अर्जन करूँ यही वर्तमान मुझे घरे बही से कौन 9,000 टंका जड़े पकेट रे पूरे से रवींद्र मंडप को मो प्रवचन शुणा को जाऊँ गोटे स्त्री लोकटे दौड़ी दौड़ी आएगा सीता पकेट जो चोरा पकेट जो तई पकेट रे हाथ पूरे 9,000 टंका नहीं दौड़ी पड़ेगा पिलाटी किसी अभिमान करनी किंतु तार कर लोक व्यस्त मु बर्तमान यू पुणी किसी पैसा पाक पठेली से बाबाजी अच्छा आम खंडगिरी सी भी किसी पैसा पैसा कहीं जो भाव कमिज पैसा आमको देचु आम तो दे दौ तेणु ये सब हूँ पद्म पद्म हूँ ज्ञानर प्रतीक तुम्हें जिते पाठ पढ़ी था जदि तुम ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं विवेक नहीं विचार नहीं
ସେ ପାଠର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଦ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଶତଦଳ ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖର ନାମ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ଚକ୍ରର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ, ଗଦାର ନାମ କୌମୁଦିକ, ପଦ୍ମର ନାମ ହେଉଛି ଶତଦଳ ପଦ୍ମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଅଛି, ପାଦ ଆଗ ପଦ୍ମ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ। ତାମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ମୁକ୍ତି ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ନାରାୟଣଂ ପରାଂ ଦେବା, ନାରାୟଣଂ ପରାଂ ଖରା, ନାରାୟଣଂ ପରାଂ ଗତି, ନାରାୟଣଂ ପରାଂ ମୁକ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ, କ'ଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲି। ତାକୁ ଆମ ଏଇ କୁମାର ବାପି ଯେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ବୋଲ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେଇ ପାଦପଦ୍ମରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯାଅ, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥାଅ। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବଳିଆରେ ବି ଗୀତ ଅଛି, ତା ମନେ ପଡ଼ିବନି। ମନ ମୋହନ ମୂରତି ଜୟ ମୋହନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳାମ୍ବରଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ ହେବ। ଆମକୁ ଯିଏ କହିବ ହେଇ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନା ନା, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷଡ଼ଭୁଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେବା,
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତା ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କହିଦେବେ, ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଦେବ। ଆମ ଖୁସି ହେବ ମନ, ଆମେ ଯାହା ହଉ ସଜନା ପତ୍ରରେ ଏଇଆ ପାଇଲୁ, କୋବିରେ ଏଇଆ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଟିକେ ଶରୀର ଅନୁକୂଳ ହେଉନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବି ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଉ କିଛି ସବୁଠାରୁ